the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of faith. To thee do we send up our sighs, mourning this vale of tears. Turn then, most gracious and with tenderness of mercy towards us. And after this, our shall show unto the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, Holy Mother of God, that we may the receive the promises promises of Christ. సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర నీకే కోట్లాది వందనాలు తండ్రి. దేవా, ఈ సాయంకాల పూట సమయంలో మా అందరినీ దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. దేవా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి మనిషిని మీ ఆధ్వర్యంలో ఉంచుకొని తండ్రి. దేవా, ఇప్పుడు చెప్పబోయే వాక్యం లేదా రవిరాజుని మీ ఆధ్వర్యంలో ఉంచుకొని తండ్రి. దేవా, ప్రాబ్స్ చాప్టర్ 16:1-3 ప్రకారం ఆయన ఆత్మ, ఆయన జ్ఞానం, అనే శరణ్ నీకే సమర్పిస్తున్న తండ్రి. దేవ, రోమన్స్ చాప్టర్ 8:16 ప్రకారం నీ ఆత్మ ఆయన ఆత్మతో జతపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. దేవా, ఆయన చెప్పబోయే వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఎటువంటి సాతానులు రాకుండా చూడమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నజరేయుడైన యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, எங்கோ நான் வாழ்வேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தேன். எங்கோ நான் வாழ்வேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தேன். நெஞ்சாரை அணைத்து முத்தங்கள் குடைத்து நிகழாய் மாறிவிட்டேன். நெஞ்சாரை அணைத்து முத்தங்கள் குடைத்து நிகழாய் மாறிவிட்டேன். நன்றி ஐயா, நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி. அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. Luke's Gospel, chapter 11, verse 33-38. Luke's Gospel, chapter 11, verse 33-38. No one, after lighting a lamp, puts it in a cellar, but on the lampstand, so that those who enter it may see the light. Your eye is the lamp of your body. If your eye is healthy, your whole body is full of light. But if it is not healthy, your body is full of darkness. Therefore,
Consider whether light is in you is not darkness. If then your whole body is full of light, with no part of it in darkness, it will be as full of light as when a lamp gives you light with its ray. While he was speaking, a Pharisee invited him to dine with him. So he went in and took his place at the table. The Pharisees was amazed to see that he did not first wash before dinner. This is the gospel of the Lord. థ్యాంక్స్ బీ టు గాడ్. లూకా సువిశేషము 11వ అధ్యాయము వచనములు 33 నుండి 38 వరకు. దీపమును వెలిగించు ఎవడును చాటున గాని కొంచెము క్రిందికి గాని ఉంచడు, లోనికి వచ్చి వారికి వెలుతురును ఇచ్చుటకు దీపస్తంభముపై ఉంచెను. నీ కన్ను నీ దేహమునకు దీపము, అది తేటగా ఉన్న ఎడల నీ దేహమంతయు కాంతిమంతమై చీకటిమయమగును. కనుక నీలో ఉన్న వెలుగు చీకటిగా మారుతుండుటకు నీవు అప్రమత్తుడవై ఉండుము. అంధకారం ఏమీ లేక నీ శరీరమంతయు వెలుగుతో నిండిన ఎడల దీపము తన కిరణములతో కాంతిని వెదజల్లునట్లు నీ దేహమంతటా ప్రకాశించును. ఆయన మాట్లాడుచుండగా ఒక పరిసయ్యుడు తనతో కూడా భుజించుటకు రండని ఆయనను ఆహ్వానించెను. ఆయన లోనికి వెళ్ళి భోజనమునకు కూర్చుండెను. భోజనమునకు ముందు ఆయన కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని పోవుట చూచి పరిసయ్యుడు ఆశ్చర్యపడెను. ఇది ఏలిన వారి వాక్యము. సర్వేశ్వరునిది స్తుతి మహిమ కలుగును గాక. ప్రియ బిడ్డలారా, ఈ దినమున మనం ధ్యానించబోయే వాక్యం ఏమిటంటే, మన కన్నులు మన దేహానికి వెలుతురుగా ఉండును. మన ఇంటిలో దీపము వెలిగించి కింద పెట్టలేము, భూమిపై పెట్టిన భూమి వరకే ఆ వెలుతురిచ్చును. దీప స్తంభములో దీపం పెట్టిన ఇల్లంతా వెలుతురవునని ఈనాడు మనం వాక్యము ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాము. ప్రియ బిడ్డలారా, ఎప్పుడైతే మన ఇంటిలో కరెంటు పోతుందో అప్పుడు ఇల్లంతా చీకటిమయమవును. ఆ కోవత్తి వెలిగించిన తర్వాత ఆ కోవత్తికి ఎంత వెలుతురు ఇవ్వాలనో అంత మట్టుకి అది వెలుతురిచ్చును. మన దీపము తీరు కానీ మన లైట్ ద్వారా కానీ అంత వెలుతురు మనకు ఇవ్వదు. ఈడ దేవుడు ఏమని హెచ్చరిస్తున్నాడంటే, యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయం 1వ వచనములో చూచినట్టయితే, రీడ్ 31:1. Job chapter 31 verse 1. I have made a covenant with my eyes. How could I then look upon a virgin? మనము వాక్యము పరిచయం చేసే ప్రతి బిడ్డ కూడా ఆయన కన్నులు దేవునితో ఉడంబడిక చేసుకోవాలి. ఎటువంటి స్త్రీనైనా మన పిల్లలుగా మన తల్లిగా భావించాలి అని మన కళ్ళతో మనము ఉడంబడిక చేసుకోవాలి. అలనాడు జెనసిస్ ఆది కాండము 3వ అధ్యాయం 21వ వచనం మనం చూసినట్టయితే, ఆదాం అవ్వ ఆయన సృజించిన వ్యక్తిని వాళ్ళ పాపం చేసిన పిమ్మట వాళ్ళకు శిక్ష ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కనికరమైన దేవుడు మన దేవుడు ఆయన కళ్ళ నేత్రము ద్వారా చూసిండు కాబట్టి, నగనంగా ఉండడము నేను సృజించిన మనిషి నగనంగా ఉండడము నాకు ఇష్టం లేదని దేవుడు ఆ బిడ్డలకు వస్త్రమును ధరించాడు. ప్రియ బిడ్డలా, మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు, జాలిగల దేవుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త. పాపం చేశాడు కదా, ఈనాడు పిల్లలు మన మాట వినకపోతే
మన మాట వింటలేరు అని మనం కోప్పడతాం. మళ్ళీ ఆ బిడ్డని దగ్గరికి తీస్తాం. అలనాడు దేవుడు చేశాడు, తండ్రి దేవుడు చేశాడు కాబట్టి ఈనాడు మనం కూడా మన పిల్లలని మనము ప్రేమిస్తుంటాం. వాళ్ళు ఏ నేరం చేసినా, ఎటువంటి పాపము చేసినా, ఎటువంటి తప్పిదములు చేసినా, మనం ఆ ఆవేశానికి గురి అయినప్పుడే ఆ బిడ్డని మనం మాట్లాడతాం తప్ప, మాట్లాడాలని ఆమె మనసు బాధ పెట్టాలని మనం మాట్లాడతలేం. ప్రియ బిడ్డలారా, ఆమెని తర్వాత మనము ఓదారుస్తున్నాం. అలనాడు దేవుడు చేశాడు, తండ్రి దేవుడు యావే దేవుడు చేశాడు. ఆ వంశం మళ్ళీ అలాగే మనకు ఈ దినం కూడా వస్తుందని గమనించాలి. ప్రియ బిడ్డలారా, 2వ వాక్యంలోది ప్రవేశిస్తాం. కీర్తనకారుడు 25వ అధ్యాయం 15వ వచనములో దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు మనం విందాం. Psalms chapter 25 verse 15. My eyes are ever toward the Lord, for he will pluck my feet out of the net. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని సన్నిధిలో మన కనులను దేవుని సన్నిధిలో సమర్పిస్తామో, దేవునికి మన కనులని మనం ఎప్పుడైతే అనేది సమర్పించుకుంటామో, అప్పుడు నీ కాళ్ళకు ఉన్న బంధనములన్నీ విడిపిస్తుంటాడు. ప్రియ బిడ్డల, కొన్నిసార్లు మనం అలసిపోతుంటాం. అయ్యా 7 సంవత్సరాలుగా ప్రార్థిస్తున్నా, నాకు పిల్లలు లేరు. 18 సంవత్సరాలుగా ప్రార్థన చేస్తున్నా, నా అప్పు సమస్య తీరుతలేదు. నేను ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నాను, ఎన్నో శ్రమల మధ్యలో వెళుతున్నాను, నాకు శాంతి సమాధానం దొరుకుతలేదని మనం అలమాడుతున్న సమయంలోనే దేవుడు అనుకూల సమయంలో మన ప్రార్థన విని మనల్ని దీవిస్తాడని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ప్రియ బిడ్డలారా, యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్తల చర్యల కార్యము 9వ అధ్యాయం 18వ వచనము. Acts of the Apostles chapter 9 verse 18. And immediately something like scales fell from his eyes, and his sight was restored. Then he got up and was baptized. యోవాను ఆయన కళ్ళలో పొరలు కమ్ముకొని ఉండేను. ఆయన చెడ తలంపులతో ఉండేను. ఆ పొరులు ఎప్పుడైతే రాలిపోయిందో, దేవుని తెలుసుకుంటున్నాడో, దేవుని తెలిసిన తర్వాత ఆ పొరలు పడిపోయిన తర్వాత ఆయన డైరెక్ట్గా వెళ్ళి జ్ఞానస్థానమును పొందాడని మనం ఈ వాక్యము ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం. ప్రియ బిడ్డలారా, హీబ్రూయులకు రాసిన లేఖ 7వ అధ్యాయం 25వ వచనం. Hebrews chapter 7 verse 25. Consequently, he is able for all time to save those who approach God through him, since he always lived to make intercessions for them. ఎప్పుడైతే మనము దేవునిలో దగ్గరికి వెళ్తుంటామో, శ్రమలు వస్తుంటాయి, శోధనలు వస్తుంటాయి, బలహీన సమయంలో మనం బలం కోల్పోతుంటాము. కానీ దేవుడు యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో చెప్పాడు, స్థిరముగా నిలబడు ప్రియ బిడ్డ. ఎవరు ఏమనినా, ఎవరు ఏం చెప్పినా నువ్వు బాధపడకూడదు. దేవునిలో స్థిరముగా ఉండు. స్థిరంగా ఉన్న ఎడల దేవుని జీవితంలో గొప్ప అద్భుత కార్యములు చేస్తాడని ఈ దినమున మనకు వాగ్దానం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం. ప్రియ బిడ్డలారా, 1 శామ్యూయేలు గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూడండి. 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord does not see as mortals see. They look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. 1 శామ్యూయేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో దేవుడు ఏమంటున్నాడు, లోకము పైవేషము చూస్తుంది. మనం లిప్స్టిక్ పెట్టుకుంటాము, పౌడర్లు పెట్టుకుంటాము, సెంట్లు వేసుకుంటాము, ఎన్నో పర్ఫ్యూమ్స్ రుద్దుకుంటాము. అది పైన ఎదుటి వానికి ఆకర్షణగా నిలబడుతుంది. కానీ మన దేవుడు నీ హృదయ అంతరాంగంని చూస్తున్నాడని గమనించండి ప్రియ బిడ్డలా. ఈ కాల్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా పెండ పూసుకున్నట్టు పూసుకుంటారు ముఖం అంతా.
వాసన, అదేమంటారు, ఫాగ్, ఏదో యాడ్స్ ఏదో అంటారు, అవన్నీ వేసుకుంటారు. దేవుని యొక్క దృష్టిని దేవుడిని ఆకర్షణ చేసి పెట్టాడు కాబట్టి ఆ ఆకర్షణని నువ్వే చెడుపుకుంటున్నావు. ప్రియ బిడ్డ, ఎప్పుడైతే దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు వెళుతుంటావో ఆ సమయములో దేవుడు నీ హృదయ అంతరాంగంని చూస్తున్నాడని గమనించు ప్రియ బిడ్డ. I am a very beautiful woman. A woman says like this. I am very beautiful woman. I dress very beautifully. I wear varieties of dresses, beautiful dresses. You are not wearing the beautiful dress to get in this world. What about your heart? Your heart is the temple of God. నీ హృదయము దేవుని ఆలయము. ఆ ఆలయాన్ని పాడు చేస్తున్నావు. ఆ ఆలయానికి మర్యాద ఇస్తలేవు. అప్పుడు ఆశీర్వాదం ఎక్కడుంది? To search the blessing, to get the blessing, you have to be like God created you. Not half sleeves, not short pants. God does not tell you. In Deuteronomy ద్వితీయోపదేశ కాండంలో పురుషుని యొక్క డ్రెస్సు స్త్రీ వేయకూడదని రాసి ఉంది. ప్రియ బిడ్డల, దేవాలయంలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు మన చెప్పులని బయటికి వదిలి వెళ్ళాలి. ఇవి 2 పాయింట్లు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ప్రియ బిడ్డల. మనము ఇంటి నుంచి రోడ్డుకి వెళ్తుంటాం. రోడ్డు నుంచి ఆలయంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ఎన్నో మురికి నీళ్ళు, ఆ మురికి నీళ్ళన్నీ మనం చెప్పులతోనే వేసుకొని ఆ దేవి ఆలయానికి వెళ్ళి ఆ ఆలయాన్ని మనం అపవిత్రగా మారుస్తున్నామని గమనించాలి ప్రియ బిడ్డల. That brother says to leave the slippers and go inside the church. You are spoiling your beauty by disobeying your God. నీ దేవుని నువ్వే అవమానపరుస్తున్నావు. ఫాదర్ చెప్పులు వేసుకుంటున్నాడు, ఓకే, ఆయన పాపంలో ఆయన పడుతున్నాడు, నువ్వెందుకు పడుతున్నావు పాపంలో? ఆయన మోస్తున్నాడు సిలువని, నువ్వెందుకు మోస్తున్నావు? మనలో ఎవరికి ధైర్యం లేదు. ఫాదర్ నువ్వు చెప్పులు తీసి ఆల్రెడీ ఎత్తమని చెప్పడానికి ఎవరికి ధైర్యం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన అభిషేకించిన బిడ్డ. ఆ బిరుదు ఒకటి ఉంది ఆయనకు. గమనించాలి ప్రియ బిడ్డల. మనం ఆ నీళ్ళతోని ఆ నీళ్ళలో నడిచి దేవాలయానికి వెళ్ళి ఆ చెప్పులను అలాగే మనం దేవాలయం లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాం. చెప్పులు లేకపోతే చచ్చిపోతావు దేవాలయంలో, సావు. నేను దేవుడు అలాగే బతికిస్తాడు. నేను ఇంకా ధనవంతురాలుగా మారుస్తాడు. ఆయన నియమాలు మనం పాటించాలని ఈ వీడియో ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నాను ప్రియ బిడ్డల. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. సర్వశక్తి దళమైన పిత అయిన సర్వేశ్వరుడా, నీకే స్తుతి మహిమ కలుగునుగా నాయన. ఈ వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా కనీసం ఒక 2 బిడ్డలైనా ఆ ఫ్యాషన్ని మర్చి ఆ చెప్పులని వదిలి ఈ వీడియో ద్వారా వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి అపవిత్రత చేయకుండా పవిత్రంగా ఉండే కృపను దయచేయి నాయన. ప్రతి బిడ్డను కూడా దీవించు. కాల్ సెంటర్ ప్రత్యేకంగా కాల్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా నువ్వు ఇచ్చిన ఆకర్షణ, నువ్వు ఇచ్చిన అందాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు తండ్రి. ఆ అందాన్ని పాడు చేయకుండా నా సన్నిధిలో దేవుడు తయారు చేశాడని, అలనాడు ఆదాము అవ్వని తయారు చేసిన దేవుడు ఉట్టిద వదలలేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పాపం చేసిన తర్వాత, వాళ్ళు శిక్షించిన తర్వాత మళ్ళీ దీవెన కలదా వాళ్ళని మార్చి లోకానికి పంపించి జీవించమని ఎలా అన్నాడో ప్రియ బిడ్డ, ఈనాడు మన దేవుడు కూడా మనతో అలాగే మాట్లాడుతున్నాడని మనం గట్టి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో జీవించే కృపను దయచేయమని
ఈ చిన్ని పాట ద్వారా దేవుని స్తుతిస్తాం. தாழ்மையில் இல்லை, தாழ்மையில் இறைந்தேன், தள்ளாடி நடைந்தேன், தயவாய் நினைவு கொள்தே. கலங்காத என்று கண்ணீரை துடைத்து நீகளாய் மாறிவிட்டேன். தாழ்மையில் நின்று கல்லாடை நடைந்தேன், தயவாய் நினைவு கொண்டு. கலங்காத என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பிழைத்து நடத்துகிறேன். நன்றி ஐயா, நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி. அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே,